Now we are going to discuss the fee-based financial services. As the name only tells us, fee-based. So these financial institutions are rendering the services, or the financial institutions are providing the services for the purpose of the fees. It means they are taken the fees from the corporate or the publics, then they are rendering the services to others or the organizations. Totally, these services are rendered for a fee. So under fees based financial services, the number of services are provided. That is, number one, merchant banking, then issue management, portfolio management, corporate counseling, merger, amalgamation, acquisition and takeover, stock broking, credit rating, arranging foreign collaboration, corporate and capital restructuring. So these are all the services are provided by the financial institution for rendering the services for a fees. Understood? Let us, we are discussing one by one services of the financial institutions. First one is merchant banking. The name only tells us merchant banking. The one financial institutions are providing the various services, that is called as merchant banking. So it is one of the modern financial services in India. So it is started in the 1967. So it is one of the financial intermediaries. So he performs a number of financial services such as issue management, corporate counseling, advisory services, project counseling, portfolio management, etc. It means it is one of the financial institutions. They are providing the different services to the different organizations. Totally, the one institutions are providing the various services called as merchant banking. So in India, a variety of the institutions are involved in the field of merchant banking. The nationalized banks have set up their subsidiaries to rendering the financial services. So all the nationalized banks and private sector bank also providing nowadays providing the different services like project counseling and advisory services, portfolio management, insurance agent, like that. So they are providing the services as a various services to the different organization. Understood? It means the merchant banking is one institution providing various services. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 1967 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಂತಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So issue management, the name only tells us issue management. What do you mean by issue? See, the issue refers to corporate capital issues. It means when the companies needed the capital, in that time the companies are issuing the shares to the publics or debenture to the publics or bond to the publics. When these process of collecting the capital involves the number of activities. So they are preparations of the prospectus. It means the prospectus is approved by the SEBI and appointed of issue managers, brokers, printers and advertisement agencies, etc. When we are issuing the share to the publics, we must take on the several procedures. It means arranging the prospectus. In the prospectus tells us all the details about the companies. After that we have to advertising that particular prospectus and the shares to the publics also. And these are all works are taken by the issue management institution. It means the merchant banking. So the merchant banking is also one of the issue management institutions. Okay.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಳನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಗಳನ್ನ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪನಿಯವರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರೇ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. The portfolio management, the name only tells us it is one of the capital markets. It means when the companies are getting maximum profit, they are invested in the various sectors. It means they are invested in the capital market also. But the question arises, so it means where to invest, how much invest, and how to invest, when to invest, and when to withdraw from the investments. These are all question is very important for the particular organizations. So in the financial service market, so these questions are efficiently answered by the portfolio managers. So they advise on the effective and efficient investment activities. Here the companies are totally considered the portfolio managers. So they are telling or they are advising to the individual companies for taken the fees. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವರು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವ್ರು. Next one is corporate counseling. The name only tells us counseling. It means solving the problems. What are the problems are there for the companies or the corporate? See, it is one of the counseling to the corporations. The problems of the companies and business organizations are addressed here only. See, the corporate problems in the field of production, marketing, and finance and personal also. So these are all problems are solved in the corporate counseling. The agencies have experts in the respective fields for these services. So they are taken the fees collected and given the counseling or given the solution for the particular problems. Here one of the merchant banker are also rendering the counseling services. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ? ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವೇರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವೇರ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹೌ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹೌ ಟು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್.
ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸಸ್, ಹೌ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು % ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು % ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವಂತರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೀಸ್. ಸೊ ಹೈ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ merger, amalgamation, acquisition and takeover. So merger, amalgamation and acquisition, it means the existing companies are amalgamating or mergers with the different organization. It means they are merged with the one organization or various organization and starting a new organization. Like that they are working. So it is also given ideas are given by the several financial institutions. It means the structure of business organization is changing. The big organizations are thinking of becoming bigger organization. The companies with same product line are coming together. Such changes may be in the form of merger, amalgamation, acquisition and takeovers. In all these cases, there is either closure of one organization or creation a new one, but these should be kept on the proper legal basis. There are some specialized agencies which guide on merger and amalgamation. In merger, one company becomes part of another. In amalgamation, two companies are closed and new companies are formed. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜರ್, ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್, ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್, ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸೊ ಬಿಗ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಗರ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗಡೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಜೊತೆಗೂಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನ ಮರ್ಜರ್, ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್, ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್, ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಜೊತೆಗೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮರ್ಜರ್, ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್, ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್, ಟೇಕ್ ಓವರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್. ದ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ಸ್ us ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Here different shares are arised in the stock exchanges. So it means they are selling and purchasing of the stocks through the stock brokers. So totally the stock broking is a very important services in the stock exchanges. Stock exchanges is an organized market. It deals with the sale and purchases of the equities, debentures and instruments issued by the various companies. The agents who act as mediators for such trade are called stockbrokers. So these are registered member of stock exchanges. They undertake sale and purchase of securities on behalf of the clients. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಬಿಯ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು. ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಬೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್. The name only tells us credit rating. It means rating of the bonds, debentures, and several certificates. Okay, so it is a rating of credit worthiness of the securities issued by a company. So it gives a comparative pictures of bonds, debentures. So these services are rendered by organized professional bodies in India. They employ professional experts to rate securities such as CRISIL, ICRA, and CARE for their services. They charge some fees. Each institution uses distinctive codes, symbols to rate instruments. The rating is based on the probability, safeness, risk, liquidity involved in the instruments. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳ ರೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತು. ಆ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ arranging foreign collaboration. The name only tells us arranging foreign collaboration. It means build the business with foreign. Nowadays the countries companies are going to take business in abroad. It means they are tie up with the multinational companies. So the word has become a common entity nowadays. The companies are moving from country to country. They collaborate financially and technically. Understood? So these arrangements requires knowledge about the international rules and conditions. The institution studies the needs of Indian company and match with a foreign country. If both agree, the contract is arranged. Nowadays, the foreign collaboration is gaining more importances. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೇ ಆರ್ ಟೈ ಅಪ್ ವಿತ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ the financial institutions are helping to the companies to collaboration with the foreigners. It means they must know about the foreign rules and regulations. So they are telling the rules and regulation to the particular companies. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ MNC ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಲಿ, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಲಿ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸರ್ಟೆನ್ ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್. Restructuring means the changes in existing styles or changes in the capital structures, whether it is in the inside the organization or the outside the organization. The organization will be changes that capital styles or the management styles. That is called as restructuring. Here the restructuring is one of the making changes in the existing styles and capitals. This requires an organized plan for institution. So the capital restructuring means changing components of capitals.
Such changes involve a number of risks. The Indian merchant banker also render the professional advices on restructuring of the companies. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಔಟ್ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಬಂಡವಾಳಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಂಪನಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಳನ್ನ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫೀ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ.